இன்னைக்கு கிளாஸ்ல let us prove theorem 3.7. So the theorem 3.7 proof பண்றதுக்கு முன்னாடி let us have some basic definitions. Okay, so என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space. Metric space. Okay, and xn be a sequence in xn be a sequence in X. Sequence in capital X. நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் பார்க்குறேன். Suppose this xnk is a subsequence of xn உடைய subsequence. Okay, just it is a subsequence such that I call it to be that this xn k converges to some point, and the point and then I call it to be a. Okay, suppose xn k converges to a for some a belongs to capital X. A belongs to ஏதோ ஒரு point A க்கு converge ஆச்சு அப்படின்னா, then this A is said to be a subsequential limit of subsequential limit of xn. Correct? This is the definition. So we are going to define a subsequential limit of a sequence. Okay, you collect all those எந்தெந்த subsequence எல்லாம் ஒரு element converge ஆச்சோ அந்த பாயிண்ட்க்கு எல்லாம் பேர் வந்து it is called to be a subsequential limit. Okay, நல்லா புரியுதா? அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let capital E which is defined to be set of all A belongs to capital X such that நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, you are collecting all those subsequential limit points such that there is a subsequence யாரு xnk of xn such that this xnk converges to A. Okay, எந்தெந்த பாயிண்ட்க்குலாம் ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆச்சோ அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் பொறுக்கி போட்டுருக்கேன். This is called the set of all subsequential limits of X. Okay, then E is known as then capital E is known as the set of all subsequential limit points subsequential limit points of subsequential limits of xn. நல்லா புரியுதா? அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஈல ஒரு எலமெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் கிடைக்கணும், அந்த சப்சீக்வன்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகணும். இதான் சப்சீக்வன்ஸ். எதனுடைய சப்சீக்வன்ஸ்? xn சப்சீக்வன்ஸ். தட் இஸ் இது இன்னும் எக்ஸ்பிளிசிட்டா இதே தான் திருப்பி சொல்ற பாருங்க. if A belongs to capital E ஆக இருந்தால் then we must have there is a subsequence okay, யாரு xnk of xn such that this xnk converges to A. A வந்து இந்த E ல இருக்கணும்னா நம்மளால ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியணும், அந்த சப்சீக்வன்ஸ் இந்த பாயிண்ட் A க்கு கன்வர்ஜ் ஆகணும். இப்படி இருந்தால் then A is said to be a subsequential limit
of xn. இந்த மாதிரியான எல்லா subsequential limits எடுத்து capital E அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன். Then we are going to show that this capital E is a closed subset of x. இதுதான் நான் இப்போ proof பண்ண போறேன். Okay, so this is theorem 3.7. Okay, we are going to prove this. Let capital X be a compact metric space. Let capital X be a metric space. And xn be a sequence in capital X. Then the set of all subsequential limits of xn is a closed set. So நல்ல careful பாருங்க. We are going to prove that the set is E. The E அப்படிங்கிற செட் இருக்கு இல்லையா, அது நான் closed subset ன்னு prove பண்ண போறேன். Okay, சரி, proof கொடுத்துடலாமா? We'll go for a proof. Okay, என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எழுதிருமா? Let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space. And xn be a sequence in capital X. Okay, இதுவும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ என்ன proof என்ன எடுக்க போறேன் அப்படின்னா, let capital E which is equal to capital E which is defined to be set of all A belongs to capital X such that there is a subsequence யாரு xnk of xn such that I may write this xnk converges to A. Okay, you collect all those subsequential limits of xn. Okay, என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா, now to prove capital E is closed in capital X. இதுதான் சொல்ல போறேன். Okay, we are going to show that this capital E is closed அப்படின்னு நான் proof பண்ண போறேன். Okay, சரி, அப்போ இது capital E is closed ன்னு சொல்றதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I am going to take a limit point of E, then I am going to show that that limit point belongs to E ன்னு சொல்ல போறேன். Okay, so நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, let Q, okay, let Q belongs to capital X be a limit point of E இனுடைய limit point ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். Okay, let us take Q belongs to capital X be a limit point of E. இப்போ என்ன proof பண்ணணும்? So now we shall show that நல்ல பார்த்துக்கோங்க, Q belongs to E அப்படின்னு சொல்லணும். கரெக்டா? Q belongs to E ன்னு சொல்லிட்டோம்னா, then E contains all its limit points, therefore E will become a closed set. ஐடியா புரியுதா? நான் ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், E னுடைய லிமிட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், then I am going to show that Q belongs to E அப்படின்னு சொல்ல போறேன். Q அந்த லிமிட் பாயிண்ட் E லே இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா, then E contains all its limit points அப்படின்னு வந்துரும், therefore E is closed. இதான் ஐடியா. சரி, அப்போ to show that Q belongs to E ன்னா என்ன சொல்லணும்? That is we need to construct a subsequence. என்ன subsequence? xnk
okay, of xn such that this subsequence இருக்கு பாருங்க யாரு xnk this fellow must converges to உங்களுடைய q க்கு கன்வர்ஜ் ஆகணும் அப்படினா தானே q வந்து உலாங்க இதா இருக்கும் q e ல இருக்கு அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா there is a subsequence which converges to q அப்படினு சொல்லணும் okay so now we are going to construct a subsequence இத தான் செய்ய போறோம் are you getting so now we are going to construct a subsequence x and k such that this x and k must converges to q க்கு கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்க போறேன் சரி ப்ரூஃப் பண்ணலாமா எப்படி ப்ரூஃப் பண்றேன்னா it is going to be a constructive proof நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் I am going to make சரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எழுதுறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே choose xn1 ஓகே இது எங்க இருக்கணும் in the sequence the xnங்கிற சீக்வென்ஸ் இருக்குல்ல அதுல ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன் choose xn1 such that what I am having this xn1 not equal to q எடுத்துக்க போறேன் ஓகே q ஆக இல்லாத மாதிரி ஒரு சப்சீக்வென்ஸ் எடுத்துக்கோ this is the idea முதல் பாயிண்ட் முதல் எலிமெண்ட்டை நான் எப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா choose xn1 such that xn1 not equal to q ஐடியா புரியுதா சரி சார் இது ஏன் சார் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு xn1 வந்து q-க்கு நாட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி அப்படின்னா எஸ் தட் இஸ் கரெக்ட் இது கரெக்ட் இப்போ நான் நீங்க கேட்குற கேள்வி கரெக்ட் இப்படி ஒரு xn1 நாட் ஈக்குவல் டு q-னு கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன கேரண்டி அப்படின்னா சரி அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இஃப் நாட் இது மட்டும் நான் வேற கலர்ல எழுதட்டுமா suppose not இப்படி இல்லை சார் நீங்க இப்படி ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் எலிமெண்ட் q-வை தவிர நீங்க ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கவே முடியாது சார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் if not then xn equal to q for every n கரெக்டா n belongs to natural number நீங்க எந்த n கொடுத்தாலும் அது q ஆக தானே இருக்க முடியும் நீங்க என்ன சொல்றேன் ஒருத்தரை சூஸ் பண்ணு q இல்லாத மாதிரி q-வை விட்டு டிஃபரெண்டா இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தரை சூஸ் பண்ணு அப்படிங்கிறேன் சார் அப்படி சூஸ் பண்ண முடியலன்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாருமே q ன்னு இருக்கும் ஓகே therefore this implies that xn converges to q the whole sequence இது யாரு constant sequence this implies that I'll write this implies that xn is a constant sequence and this xn converges to q correct constant sequence அப்ப அதுக்கே converge ஆயிரும் okay xn q னா that is a constant sequence which converges to q so this implies that என்னது q must belongs to capital E correct அப்போ if இந்த மாதிரி ஒரு xn1 not equal to q ஆக இருந்தது அப்படினா தான் ப்ராப்ளம் வந்து இன்ட்ரஸ்டிங் ஓகே ஐடியா புரியுதா there is choose xn1 such that xn1 not equal to q அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்றேன் இல்லங்க எல்லாமே ஈக்குவலா தாங்க இருக்கு அப்படின்னா nothing to worry it is problem is much easier okay so if not இப்படி ஒரு இது கிடைக்கல அப்படின்னா then we always have xn equal to q for every n that implies xn is a constant sequence xn converges to q therefore q belongs to E ஏன்னா என்ன அர்த்தம் every sequence is a subsequence okay every sequence itself a subsequence okay எல்லா சீக்வென்ஸும் அந்த சீக்வென்ஸுக்கு சப்சீக்வென்ஸ் முதல்ல okay by taking that g ங்கிறது ஐடென்டிட்டி னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா then every sequence is a subsequence அப்போ therefore xn is converges to q அப்படினா this q will also belongs to it is also a subsequential limit therefore q belongs to E னு கிடைச்சிரும் இந்த இடம் நல்லா புரியுதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க you take your time doesn't matter நான் இப்போ இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா choose n1 such that xn1 not equal to q அப்படின்னு ப்ரொசீட் பண்ண போறேன் இல்லங்க அப்படி ஒரு xn1 கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போச்சு that is q belongs to E னு முடிச்சிடலாம் ஓகே so this நான் இப்போ என்ன அஸ்யூம் பண்றேன் such xn1 exist அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே if not then the theorem ends the proof ends okay
அப்போ ப்ரூஃப் எண்ட் ஆயிருச்சு. அதனால நான் இப்போ என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன், இப்படி ஒரு xn1 இருக்கா அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, சரி அடுத்த பக்கத்துக்கு கொண்டு போயிட்டுமா. ஓகே, ஸோ assume hence assume that there is xn1 such that நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், this xn1 which is not equal to q. இப்படி இருக்குங்க, xn1 not equal to q ஆக இருக்கு, அதுல டவுட்டே இல்லை. இப்படி ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே, சரி இப்போ என்ன பண்றேன்னு பாருங்களேன். I need to find xn2 கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகே, அப்புறம் xn2 வந்ததுக்கப்புறம் xn3 கண்டுபிடிக்க போறேன். இதான் ஐடியா. அப்போ அடுத்தடுத்த எலமெண்ட்டை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இது. சரி, நான் உங்களுக்கு ஒரு படத்திலே சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ now we are having this fellow. Okay, சரி, first let us have put delta which is equal to the distance between q comma xn1. So therefore this fellow is strictly greater than 0. ஏன்னா இது not equal to 0, not equal ஆக இருக்கிறதுனால this delta is always be strictly positive. இதுல எந்த விதமான டவுட்டும் வேண்டாம். ஓகே, சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we are going to draw a circle. ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன். ஓகே, and this is up to dashes and it is less. ஓகே, உங்களுக்கு புரியணுங்காக கொஞ்சம் பெரிய சர்க்கிளாகவே வரைச்சிக்கிறேன். Okay, so let us take the whole fellow. I will take it to be color மாத்திக்கிறேன். This is something red. Okay, fine. Now let us come to the center point வச்சுக்கிடுமா. So center point யாரு அப்படின்னா அவன் தான் q. Okay, we are going to have as the center point வந்து இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டுமா, center. So this is my q. This is my q. Okay, this is my q. Okay, அப்போ இந்த பாயிண்ட் இருக்கா பாருங்க, இந்த xn1 வந்து என்னன்னா இந்த கோட்ல இருக்கான். ஓகே, இந்த xn1, so let it be this is my xn1. அப்போ இந்த ரெண்டினுடைய தூரம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, தூரம் வந்து என்னது அப்படின்னா it is sorry, this is r. Oh sorry, this is okay, r la delta. So this is delta, இதான் தூரம். கரெக்டா? ஓகே, சாரி, and I'll make it like this. This is delta. Are you getting? சரி, நான் அழிச்சிட்டு புதுசு எழுதிடுவோம். This is going to be your delta. பென் ஆப்ஷன்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை. This is delta. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we are going to divide this delta. இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், now we are going to find xn2 அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகே, சரி, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்க. Now this fellow, note that since q is a limit point of e னுடைய லிமிட் பாயிண்ட் ஆக இருக்கிறதுனால we may have என்ன கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்கலாம், ball with the center q, radius r, intersection with e set minus singleton q. Okay, singleton q, this is always be non-empty for every r positive. Okay, r positive எந்த radius கொடுத்தாலும் ball with the center x, radius r, this fellow must have some point. Okay, so நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, particular take r which is equal to 1/4. Okay, 1/4. 1/4ங்கிறத shall I write this is 2 square எழுதிக்கிட்டுமா, that is equal to 1/4. அப்போ என்ன கிடைக்கும், ball with the center q, radius 1/4, 1/4 இல்ல delta by 4. ரைட்டு, இது பாதினா எதுல பாதினா இதுல பாதி.
இதில் கால்வாசி. ஸோ டெல்டா டிவைடட் பை திஸ் 1/4ல we are having this is delta divided by 4. Delta divided by 4. This is delta by 4 intersection with another E set minus singleton Q which is non-empty. Non-empty. Okay. அப்போ இதில் ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ choose x belongs to. choose நான் படத்தில் இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, choose x belongs to this ball with the center q radius delta by 4. okay, intersection with e set minus singleton q. ஓகே, இப்படி எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா the distance between qக்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? this is delta by 4 விட கம்மி. delta by 4 விட கம்மி. ஓகே, சரி, இவ்வளோதாங்க எனக்கு வேணும். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா delta by 4 ரேடியஸுக்கு ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி. நான் இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ மேக் இட் பி சம்திங் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, இது டெல்டா பை 2, இது டெல்டா பை 2. அப்போ அதில் பாதி யாருன்னா இவன், கரெக்டா? திஸ் இஸ் டெல்டா பை 4. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா அ சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா டெல்டா பை 2க்கு வரைய போகிறேன். சரி, இங்கே வரைஞ்சிட்டு அதை அங்கே கொண்டு போயிடுறேன். சரிங்களா? நான் இதுலேயே வரையுமே. ஓகே, ஸோ தனியாக வரைஞ்சிக்கிறோம். தனியாக வரைஞ்சிக்கிட்டு வில் கெட் இன்டு தட். ஓகே, நவ் திஸ் இஸ் மை டெல்டா பை 4 ரேடியஸுக்கு. இது அப்படியே கொண்டு போய் இங்கே வச்சாச்சு. கரெக்டாக வந்துருக்கானே. ஐயோ, கொஞ்சம் பெருசாக்கிருக்கலாமோ? ஃபைன், ஐ ஹோப் இட் இஸ் ஓகே. ஃபைன், இட் இஸ் டூயிங். ஓகே, சரி, ரைட். யூ அஸ்யூம் தட் திஸ் இஸ் டெல்டா பை 4 ரேடியஸில் வந்துருக்கு. ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு படம் வரைய போகிறேன். அந்த படம் யாருன்னு மட்டும் பார்த்துக்கிடுவோம்னா கொஞ்சம் பெரிய சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன். இது யாருன்னா டெல்டா பை 2ல வரைகிறேன். சாரி, திஸ் இஸ் டெல்டா பை 2க்கு வேற கலரில் வரையும். ஓகே, ப்ளூ கலரில். Now we will make this figure to be there. இது delta by 2 radius பா. ஓகேங்களா? Wow, perfectly fitted. Okay, sir. Okay, fine. இந்த பாருங்க, இந்த இடம், இந்த தூரம் வந்து யாரு அப்படி இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் நான் எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி டெல்டா பை 4 எடுத்தீங்க அப்படின்னு, எதுக்கு டெல்டா பை 2 போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டெல்டா பை 2. திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் delta by 2. Delta by 2. This is delta by 2. இது யாரு? This is delta by 4. Okay, இதை நான் ரெட் கலர்ல பிளாக் கலர்ல எழுதிட்டுமா? This is delta by 4. இந்த தூரம். ஓகே, ஸோ இந்த தூரம் வந்து யாரு அப்படின்னா delta by 4. ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகிறேன், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ இந்த டெல்டா பை 4க்குள்ள எனக்கு நான் இதை இப்போ அழிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப பெருசில் உங்களுக்கு தெரியல, வட்டம் சின்ன இருக்கிற வட்டம் தான் டெல்டா பை 4. அப்போ இதுக்குள்ள யாரு இருக்கா அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அந்த பாயிண்ட் யாரு அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ இந்த வட்டத்துக்குள்ள ஐ மே ஹாவ் திஸ் இஸ் மை பாயிண்ட் எக்ஸ். ஓகே, இதை நான் ஒரு கலர்ல எழுதிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை பாயிண்ட் எக்ஸ். எக்ஸ். ஓகே, எக்ஸுக்கும் கியூக்குள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? டெல்டா பை 4 விட கம்மி. ஸோ நோட் தட் இதனுடைய தூரம் வந்து என்னது? டெல்டா பை 4. திஸ் இஸ் டெல்டா பை 4, இந்த தூரம். ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டெல்டா பை 4. இப்போ எக்ஸுங்கிற எலமெண்ட் எதில் இருக்கு அப்படின்னா திஸ் இஸ் த திங். இது மட்டும் இல்லை, வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இ ஆல்சோ. எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் இயும் இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? தட் இஸ் x is a subsequential limit. Subsequential limit of xn. கரெக்டா? xn ல இருக்கு அப்படின்னாலே that is called a subsequential limit. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா then that is there exists a sequence. There exists a subsequence
subsequence I can write this is xnk of xn such that this xnk converges to உங்களுடைய இந்த x க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். இந்த x க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள். நான் உங்களுக்கு திருப்பி நான் இதை சொல்றேன். xnk will converges to x. சரி, இப்போ இந்த கன்வர்ஜென்ஸ்க்குள்ள டெஃபினேஷன் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். what is the convergence definition அப்படின்னா then there is a stage I call it to be capital N, okay, belongs to natural number n such that distance between xnk comma x which is less than I call it to be delta by 4 for every k greater than or equal to natural number n. இது ஓகேயா? ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா கேக்கும் nk வந்து எதுக்குள்ள இருக்கும்? இந்த வட்டத்துக்குள்ள இருக்கும். எந்த வட்டத்துக்குள்ள சார்? இது x சென்டரா வச்சு இதே கால் ரேடியஸ்ல வட்டம் வரையணும்ல சார். அப்ப வேற வட்டம்லாம் சார் வரணும் அப்படின்னா வரும். வேற வட்டத்தை என்ன கலர்ல போட்டுக்கலாம்? இந்த கலர்ல போட்டுக்கலாம். ஓகே, so I'll draw a figure in this way. That is this. Oh, sorry. This is the circle is of this form. Okay, fine. சார் இதை எடுத்துக்கோங்க. இவன் அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த வட்டத்துக்குள்ள இதுக்கு சென்டர் வச்சுக்கிட்டப்பா. இதே வட்டம் தான், அதே ரேடியஸ் தான். என்ன ரேடியஸ்? டெல்டா டிவைடட் பை 4. டெல்டா பை 4 ரேடியஸ்ல தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் வட்டம். ஓகே, சரி. அப்போ இங்க பாருங்க, இந்த ரேடியஸ் வந்து நான் I'll draw this fellow. ஓகே, so இந்த ரேடியஸ் வந்து என்னன்னா டெல்டா பை 4. so this radius is also இந்த ரேடியஸ். ஓகே, இவனும் யாரு அப்படின்னா this is also delta by 4. okay, so this is also delta by 4. நான் இங்க எழுதுறேன் delta by 4. யாரு? இந்த ரேடியஸ். ஓகே, அப்போ இதுக்குள்ள எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எக்கச்சக்கமான ஃபெல்லோஸ் உள்ள இருக்கான். n greater than or equal to k வந்து n விட பெருசா இருக்கும் பொழுது xnk எல்லாம் இந்த வட்டத்துக்குள்ள இருப்பான். கரெக்டா? அப்போ I can choose this fellow. okay, choose n2 belongs to natural number n such that என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா இந்த n2 இருக்கா பாருங்க, அவன் யாரோட பெருசா இருக்கணும்? n1 ஓட பெருசா இருக்கணும். முதல் கண்டிஷன். சார் அப்படி கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்குங்க. ஏன்னா இங்க n-க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைனைட் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாருமே இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாங்களா? அப்ப n1 ஓட பெருசா என்னால ஒரு n2 கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் an infinite set. திஸ் இஸ் கேபிட்டல் n விட பெருசா இருக்க முடியாத எக்கச்சக்கமான எலமெண்ட்ஸ் உள்ள இருக்கு. அப்ப அதுல ஒரு n2ங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது எதோட பெருசா இருக்கணும்? n1 ஓட பெருசா இருக்கணும். n1 இஸ் a finite number, சின்ன நம்பர். அப்ப அதை விட பெருசா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு n2 எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். such that what I can write, this is distance between xn2 comma x which is less than delta divided by 4. இப்படி இருக்கணும். ஓகே, இந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே இருக்கணும். அதே நேரத்துல அப்ப இந்த வட்டத்துக்குள்ள நான் அந்த பாயிண்ட் எடுக்கட்டுமா? ஈவன் தான் அந்த பாயிண்ட். ஓகே, நான் ஒரு டார்க் ஒரு கிரீன் கலர்ல வைக்கிறேன். ஓகே, so this is my point. இவன் தான் எனக்கு தேவையான புள்ளி. ஓகே, இவன் யாரு அப்படின்னா இவன் தான் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய xn2. இவன் தான் xn2. ஓகே, this is a fellow xn2. நல்லா பாருங்க, படம் உங்களுக்கு புரியுதா? உங்களுக்கு பாருங்க. அப்போ என்ன சார் இது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த xn2 எந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்துருச்சு? இந்த ப்ளூ வட்டத்துக்குள்ள வந்துருச்சு. ஓகே, அப்போ அதை நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். note that distance between xn2க்கும் qக்கும் உள்ள தூரத்தை பார்க்க போறேன். this is less than or equal to distance between xn2க்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் plus distance between xக்கும் qக்கும் உள்ள தூரம். ஓகே, triangular inequality. இந்த xn2 இது வந்து என்னது? which is less than delta by 4. ஓகே, மேல வந்து xக்கும் qக்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது? that is also less than delta by 4. so that is also plus delta by 4. so that is equal to 2 delta divided by 4 கிடைக்கும். so delta by 2 radius வந்துச்சு. அப்போ that is distance between xn2 comma q which is less than delta by 2.
டெல்டா பை 2 தூரத்துல இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சா? அப்போ முதல்ல நீங்க xn1 எங்க ஆரம்பிச்சீங்க? இங்க ஆரம்பிச்சீங்க. ஓகே, இங்க ஆரம்பிச்சீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துருச்சு? xn2 இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ நோட் தட் this இப்போ நான் இப்போ இதுல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to repeat the thing. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா this delta by 4 னு இருந்ததுல, இப்போ நான் delta by 8 எடுத்துக்க போறேன். ஓகே, delta by 8 வந்து now again now இப்போ வேற கலர்ல எழுதுறேன். ஓகே, இப்போ ஃபுல்லா இன்னொரு செட். ஓகே, since q belongs to e dash மட்டுமா லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் e ஆக இருக்கிறதுனால, okay, we know that ball with the center q, radius delta by 8 என்னது 2 cube. Okay, intersection with the capital E, which is z minus singleton q, okay, which is non-empty. அப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா choose என்ன பண்ணிக்கிறேன், y ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்க போறேன் இதுல. ஓகே, y belongs to ball with the center q, radius delta by 2 cube and intersection with the e z minus q இப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, so this would implies that distance between யாருக்கு இடையில y க்கும் q க்கும் இடையில உள்ள தூரம் வந்து எதோட கம்மி? delta by 3 விட 2 power 3 விட கம்மி. and y belongs to e. அதே ஸ்டெப் அப்படியே ரிப்பீட் அடிக்க போறேன். ஓகே, அப்போ இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா since y belongs to e ஆக இருக்கிறதுனால we can choose since y belongs to e ன்னு அர்த்தம், then there exists a subsequence xmk, okay, of xn such that this xmk converges to யாரு? உங்களுடைய y க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். அப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா there exists a natural number, some capital M belongs to natural number n such that எப்படி எழுதிக்க போறேன் அப்படின்னா this distance between xmk y which is less than delta divided by 2 cube, okay, for every k greater than m, k greater than or equal to m. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், choose n3 ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்க போறேன், belongs to natural number n. இதை விட பெருசு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா this n3 must be greater than n2 ஓட பெருசாக இருக்கணும். ஓகே, and distance between xn3 சார் இங்க m போட்டிருக்கீங்க, இங்க n போட்டிருக்கீங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுல ஒரு எலிமெண்ட் வேணும். இந்த டினாமினேட்டர் mk இருக்கு இல்லையா, அது நிறைய இருக்கு. இதுல நான் அதுக்குள்ள ஒருத்தனை எடுத்துக்கிறேன், அவனுக்கு பேரு n3, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஸோ கமா y which is less than delta divided by 2 cube எப்படி எடுத்துக்கிறேன். Are you getting such a beautiful construction? Okay, சரி. ஸோ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொண்டு போகலாம். ஓகே, அப்போ எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? இந்த கண்டிஷன் இருக்கு, this condition, I'll draw this condition and as well as this condition. Okay, so what we are having is then distance between n3 la idu, so xn3 comma q which is less than or equal to distance between xn3 comma y plus distance between y comma q, okay, which is less than delta divided by 8. okay, 2 cube na 8 plus delta divided by 8, so that is equal to என்ன கிடைக்கும்? 2 times அப்போ delta divided by 4 னு கிடைக்கும். so that is equal to delta divided by 2 for 2 square. okay, 2 square. இப்படியே ப்ரொசீட் பண்றீங்க. ஓகேங்களா, இப்படியே ப்ரொசீட் பண்றீங்க. proceeding in this manner, okay, இது எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா proceeding in manner, that is if n1 greater than n1 விட யார் பெருசு? n2 பெருசு. ஓகே, n2 பெருசு. n2 விட யார் பெருசு? n3 பெருசு. ஓகே, இப்படியே வந்துட்டு so which is greater than nk nk அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிக்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அல்லது I may write this nk minus 1. okay, if this
have been constructed. அதாவது என்ன, முதல்ல n1 ல இருந்து n1 கொடுத்திருந்தேன், n1 கண்டுபிடிச்சாச்சு, அப்புறம் n2 கண்டுபிடிச்சாச்சு, up to nk-1 வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்ப nk எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத நான் இப்ப எழுத போறேன். ஓகே, so since q is a limit point of E இனுடைய லிமிட் பாயிண்டாக இருக்கிறதுனால, ஓகேங்களா, this ball with center q, ரேடியஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, this is delta divided by 2 power k, this fellow 2 power k, ஓகேங்களா, just yeah, this is delta divided by 2 power k intersection with E set minus singleton q which is non-empty. Okay, இப்போ இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கலாம். choose z belongs to this ball with the center q, radius delta divided by 2 power k, okay, intersection with E set minus singleton q. இப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம், this would implies that distance between q, z வந்து எதை விட கம்மி, which is less than delta divided by 2 power k விட கம்மி, and z belongs to capital E. Z belongs to capital E. Z not equal to q, அதெல்லாம் இப்ப எனக்கு தேவையில்லை, இது மட்டும் z belongs to capital E. Okay, since z belongs to capital E ஆக இருக்கிறதுனால there is a subsequence. யார் அந்த subsequence, xn k. okay, xn k வேற ஏதாவது சொல்லுமா, xn k, ஏன்னா இந்த இடத்துல k வேண்டாம், I'll write some other thing. So xn, I'll write this is xnl. okay, xnl of xn such that this xnl converges to யாருக்கு, z. okay, so this implies that there exists some n, okay, belongs to natural number n such that what I may have, this is distance between xnl comma z எதை விட கம்மியா இருக்கணும், delta divided by 2 to the power k விட கம்மியாக இருக்கணும். delta divided by 2 to the power k விட கம்மியாக இருக்கணும் for every l greater than or equal to n. okay, இப்போ என்ன பண்ண போறேன், choose இங்க எக்கச்சக்கமான l இருக்கு, அப்ப அதுல ஒருத்தரை சூஸ் பண்ண போறேன், that is n suffix k, which is such that n suffix k belongs to natural number n. okay, such that this n power k எதை விட பெருசா இருக்கணும், n power k minus 1 ஓட பெருசா, n minus k minus 1 வந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, இதை விடவும் பெருசா நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், nk அப்படிங்கறத ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிட்டேன், such that distance between xnk comma z which is less than delta divided by 2 power k. okay, இப்படியே என்னால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுங்க அப்படின்ட்டு. so this would implies that distance between q க்கும் xnk க்கு உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மின்னு பார்க்கலாமா, this is less than or equal to by triangular inequality distance between q comma z plus distance between z comma xnk. அப்ப இது வந்து என்னது, ஒரு less than delta divided by k, and இது வந்து என்னது, less than delta divided by 2 power k, and this is 2 power k இப்படி கிடைக்கும். so this is equal to delta divided by 2 times னு கிடைக்கும். அப்போ அந்த 2 கீழ ஒண்ணு, அப்போ 2 to the power k minus 1 இப்படி கிடைக்கும். okay, q distance between q க்கும் xnk க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி, delta divided by 2 power k minus 1 அப்படி கிடைக்கும். okay, so thus we have constructed a sequence, we have constructed a sequence இல்ல subsequence, a subsequence xnk of xn such that what we will have, the distance between xnk க்கும்
q க்கு உள்ள தூரம் இதை விட கம்மியாக இருக்கும். This is less than delta divided by 2 to the power k minus 1. Okay, this is true for all k belongs to natural number. எந்த k கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே சரி, அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? we know that என்னது delta divided by 2 to the power k minus 1, this fellow converges to 0 as k tending to infinity. K infinity நோக்கி போகும்போது this fellow will converges to 0. So this implies that distance between xnk comma q which converges to 0 as k tending to infinity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that xnk converges to q. This implies q is a subsequential limit. Subsequential limit of x. Okay, நம்மளால ஒரு subsequence கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த subsequence q க்கு கன்வர்ஜ் ஆயிருக்கு. So this would implies that q belongs to capital E. அப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா what we have started. So we have taken since that is every limit point q. Okay, limit point q belongs to capital X of E is in E. கரெக்டா? அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். we have taken q is a limit point of E ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். Then we have proved that q belongs to E ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். So this would implies that capital E is closed. Okay, capital E is closed. That is the set of all subsequential limit of x of xn is closed in capital X. Okay, and note that in the theorem நல்லா படிச்சுக்கோங்க, because we are going to prove similar theorem. இதே மாதிரியான ஒரு தியரத்தை பின்னாடி we are going to discuss while defining the limit supremum limit infimum define பண்ணும்போது இதே மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். Okay students, now let we define a new concept called Cauchy sequence. Okay, so this is Cauchy sequence. Note that Cauchyங்கிறது வந்து ஒருத்தரோட பேர். அப்ப என்னைக்குமே எழுதும்போது கேபிட்டல் C தான் போடணும். ஓகேங்களா? So this is definition 3.8. So definition 3.8. Okay, சரி. Of course நான் இப்ப பேசுறது எல்லாமே மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல தான் பேசுறேன். So we will mention that also. Let capital X be a metric space. A sequence xn is said to be a Cauchy sequence if and only if okay, what is the definition? Definition என்னைக்குமே நான் if and only if தான் போடுவேன். Okay, so we will have let capital X be a metric space. A sequence xn is said to be a Cauchy sequence if and only if it has the property. என்ன property அப்படின்னா for every epsilon positive, நீ எந்த epsilon கொடுத்தாலும் okay, there is a stage capital N belongs to natural number n such that what we will have அப்படின்னா the distance between xn க்கும்
xm க்கும் உள்ள தூரம் வந்து இதை விட கம்மியாக இருக்கணும், உங்களுடைய எப்சிலான் விட கம்மியாக இருக்கணும். for all n, m which is greater than or equal to natural number. Okay, இதான் definition. So that is, we are going to show that is the definition வந்து திருப்பி பார்த்துக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. So we are having this idea. Okay, so we'll write it here like this. So for every epsilon positive, எந்த epsilon கொடுத்தாலும், okay, there is a stage n belongs to natural number n such that distance between xn and xm which is less than epsilon for every n, m greater than or equal to n. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அங்க பாருங்க, ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ x1 x2 x3 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஏதோ ஒரு இடத்துல xn-1 வரும், அதுக்கப்புறம் xn வரும், அப்புறம் xn+1. ஓகே, இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த செட்டுக்கு அப்புறம் சார், இதுக்கு அப்புறம் நீங்க யார் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, xn ஒருத்தர் இருக்கான், xmன்னு ஒருத்தர் இருக்கான், இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும், எக்கச்சக்கமா இருக்கும். நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் இந்த ரெண்டு புள்ளியினுடைய தூரம் இருக்கு பாருங்க, அது எதை விட கம்மியா இருக்கும், எப்சிலான் விட கம்மியாக இருக்கும். யாரை வேணா எடுத்துக்கோங்க, இந்த இடத்துல ஒரு xt அண்ட் x ஓட s சார், அப்ப இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம், அது ரெண்டுக்குள்ள தூரமும் எப்சிலான் விட கம்மியா இருக்கும். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம், இந்த பெட்டிக்கு அப்புறம் இந்த ஃபைனைட் நம்பரை விட்டுருங்க, இதுக்கப்புறம் உள்ள யாரை வேணாலும் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டினுடைய தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கணும், என்னுடைய எப்சிலானோட கம்மியாக இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் நோட் தட் கன்வர்ஜென்ஸ் பேசும்பொழுது ஐ நீட் an additional information that x, what is x அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும். A sequence xn is said to be convergent if there is a point x belongs to capital X satisfying the property. For every epsilon positive there is a stage n. அப்போ convergent sequence சொல்றதுக்கு you need a additional information. A அப்படிங்கிற பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும், தெரிஞ்சா மட்டும் தான் நீங்க சொல்ல முடியும். பட் இங்க காஷி சீக்வன்ஸ்க்கு you no need to have an additional information. Okay, so எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும், such that அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளியினுடைய தூரம் எப்சிலானோட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, so this is an idea. அப்போ என் கையில கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, காஷி சீக்வன்ஸ்னு இருக்கு. அப்போ which implies which அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் I'll go, so let me, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. சீக்வன்ஸ் xn is said to be Cauchy sequence if நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் கேபிட்டல் N such that அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் எப்சிலானை விட கம்மியாக இருக்கும். So that is the definition of a Cauchy sequence. அப்போ நான் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, note that theorem. Okay, so theorem. Okay, so இந்த தியரம் வந்து பின்னாடி தான் வரும். எவ்ரி Cauchy sequence, convergent sequence is Cauchy. சரி, அப்போ தியரம் வரும்போது ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், இப்போதைக்கு வேண்டாம். ஓகே, சரி. So this is the definition of a Cauchy. இப்போதைக்கு நான் definition Cauchy sequence உடைய definition மட்டும் கொடுத்திருக்கேன். Then we are having another definition that is called diameter of a set. Okay, diameter. So this is definition 3.9. Okay, so definition 3.9. Okay, so let we'll make it to be like this. Okay, let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space. And I call it to be D be a subset of X. D அப்படிங்கிற ஒரு சப்செட் நான் இதில் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we are going to have this fellow, that is find all those elements distance between x comma y, okay, such that x உம் y உம் எதில் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா D ல எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, so D ல, this is a subset of a real number. Note that x ங்கிறது metric space, D ங்கிறது x உடைய சப்செட். ஆனா இப்போ நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்ல இந்த செட்டை வேணா நான் E ன்னு வச்சுக்கிட்டுமா. So this set is a subset of R. This subset of R, of course R plus. Okay, non-negative real numbers. அப்போ இந்த செட்டினுடைய least upper bound என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறேன். Okay, of course this is let find the least upper bound. The least upper bound of
upper bound of capital E is denoted by the diameter, okay, diameter of D இனுடைய diameter தாங்க இது, okay, and we denote by எப்படி define பண்ணுவோம் அப்படின்னா, this is diameter of D, this is the notation, okay. So diameter of D அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா, you take all those distance between x, y where x and y are belongs to D, அதனுடைய least upper bound தான் நான் என்ன எடுத்துக்க போறேன், we are going to show that it is a diameter which is defined to be diameter. அப்போ திருப்பி தனியா எழுதிடுறோம். So diameter of D which is equal to LUB ன்னு எழுதலாம், இல்லைன்னா supremum ன்னு எழுதலாம், okay. Supremum ரெண்டு ஒன்று தான், LUB நாலும் ஒன்று தான், supremum நாலும் ஒன்று தான். The distance between x, y such that x உம் y உம் எதில் எடுத்துக்கணும், belongs to D ல எடுத்துக்கணும், okay. So this is called the diameter. So for example, நீங்க வந்து ஏன் சார் இது diameterன்னு வந்துட்டுனா, இப்போ நீங்க ஒரு வட்டம் வச்சுக்கோங்களேன். Suppose if you are having a circle here, you take any 2 point here. இது ரெண்டுனுடைய தூரம் என்னன்னு பாருங்க. இதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், okay. You can take here and this point, இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம், அப்புறம் இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம், இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட், இதுக்குள்ள தூரம், அப்புறம் இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட், okay. So இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட், இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம், இதுதானே மேக்ஸிமமா இருக்கும், ஓகே. this is the maximum distance. நீங்க வேற எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்து தூரம் பார்த்தாலும் அதை விட இதுதான் இருக்கையிலே பெருசு. So this is called the diameter of the set D, okay. இதுதான் உங்களுடைய D. நீங்க you take D ல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்துக்கோங்க, அந்த ரெண்டு புள்ளியோட டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் supremum தான் diameter, okay. Now we are going to have one small characterization about a Cauchy sequence, okay. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, we are going to define let definition, இது ஒரு new definition, okay. definition let xn be a sequence, let xn be a sequence in capital X. Put En which is equal to, I define to be xn plus 1, xn plus 2, dot, okay, for every n belongs to natural number, okay. Then இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஒரு குட்டி கேரக்டரைசேஷன் with respect to the En-க்கும் Cauchy sequence-க்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். then xn is Cauchy if and only if the diameter of En this fellow converges to 0 as n tending to infinity. So this is the characterization. xn Cauchy-ஆக இருந்தனா இந்த En உடைய diameter 0 நோக்கி போகணும். அதே நேரத்துல diameter 0 நோக்கி போச்சுனா then xn must be Cauchy. So this we are going to prove, okay. இது definition இல்ல, theorem னே வெச்சுக்கலாம், okay. Result or something. So remark, okay. என்ன சார் இது எப்படி சார் ப்ரூஃப் பண்றது? xn ஒரு சீக்வென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அந்த சீக்வென்ஸ் கொடுத்துட்டாலே நான் En அப்படிங்கிற ஒரு செட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்ப E1 எப்படி இருக்கும்? E1 அப்படிங்கிறது it is a full sequence, okay. So x1 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு x2 இது செட், x3, okay, you are having set x4 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அதே நேரத்துல E2ங்கிறது வந்து என்னது? E2 which is equal to x2 ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், x3, x4, okay, dot. E3ங்கிறது யாரு? This is x3, x4, dot. இப்படி போயிட்டே இருக்கும், okay. x4, x5 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். So this is the set E1, E2, E3 இப்படிங்கிற செட் கண்டிப்பா எந்த சீக்வென்ஸ் கொடுத்தாலும் E1, E2, E3 லாம் இந்த மாதிரியான செட் கண்டுபிடிக்க முடியும், okay. Now we will show that, okay. Now we show that xn is Cauchy if and only if what we are going to show that diameter of En, that is diameter of En which converges to 0. இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் as n tending to infinity, okay.
இது ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட். இந்த ரிசல்ட்டை நான் எதில் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன், பின்னாடி வரக்கூடிய தியரங்களில் இதை யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால நான் இப்போ உங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ப்ரூஃப். ஸோ என்ன எடுத்துக்கலாம், ஒரு வே அசியூம் பண்ணிக்குமா. ஸோ லெட் இல்லைன்னா ஒரு வே அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ assume that xn is Cauchy. ஓகே, Cauchy என்னைக்குமே கேபிட்டல் சி, Cauchy. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், and en is equal to en which is equal to என்ன definition, xn plus 1 dot 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 dot. ஓகே, என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove diameter of en which is converges to 0 as n tending to infinity. ஓகே, இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்போ கன்வர்ஜென்ஸ் சொல்லணும்னா என்ன பண்ணணும், let epsilon be positive. அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், we need to find n. ஓகே, find இதுதான் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகே, find n belongs to natural number n such that this diameter of en minus 0 இதனுடைய மாடுலஸ் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கணும், which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number. இப்படி கண்டுபிடிக்கணும், இப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரியான ஒரு n கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. சரி, இப்போ இங்க epsilon b பாசிட்டிவ்னு கொடுத்தாச்சு. ஓகே, since xn is Cauchy since xn is Cauchy okay, there is a stage என்னது, n belongs to natural number n such that what I can write, the distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் இதை விட கம்மி, which is less than epsilon for every n, m greater than or equal to natural number n. ஓகே, சரி, அவ்வளவுதாங்க, முடிஞ்சு போச்சு. This implies that if n m greater than or equal to natural number n ஆக இருந்தால், this would implies that xn xm எதுல இருக்கும், en ல இருக்கும், e capital n ல இருக்கும். கரெக்டா, ஏன்னா e capital nங்கிறது யாரு, e capital n அப்படிங்கிறது this is equal to xn plus 1. ஓகே, இப்படி போயிட்டு இருக்கு. அப்ப இதுல ஒரு எலிமெண்ட் xn ன்னு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, this n must be greater than your capital N. இதே இடத்துல xm ன்னு எடுத்தீங்கன்னா this m must be greater than your capital N, and of course this is both are if or only if. Okay, so that is we are having this fellow. Okay, n and m are greater than or equal to n, that implies that xn and xm belongs to en. அப்போ this இந்த லைன் எடுத்துக்கோங்க. Okay, so this one, so one implies that distance between xn xm which is less than epsilon for every n m greater than or equal to n எழுதுறதுக்கு பதிலா I can write this is xn xm belongs to en எழுதிக்கிட்டுமா, en அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, you take the supremum over both sides. Okay, supremum அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, supremum of distance between xn xm such that xn xm எங்க இருக்கு, இதுல இருக்கு, xn which is belongs to e capital N ல இருக்கு. this value is less than, இந்த இடத்துல n m எல்லாம் இல்ல, அதனால வெறும் எப்சிலான் தான் கிடைக்கும். கரெக்டா, சுப்ரீமம் எடுக்கிறேன், சுப்ரீமம் டேக்கன் ஓவர் ஆல் xn xm, அதனால லெஃப்ட் சைடுல மட்டும் தான் சுப்ரீமம் வரும், ரைட் சைடுல எனக்கு வெறும் எப்சிலான் கான்ஸ்டன்ட் வரும். இது யாரு, this implies that diameter of en, கரெக்டா, diameter of en which is less than epsilon. Okay, for all n, இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல xn and xm இது எல்லாமே எதோட எப்போ x small n இது சாரி இது is a capital N. Okay, that implies the diameter of en which is less than epsilon, note that e1 contains your e2. கரெக்டா, e1 குள்ள e2 வந்துரும். பாருங்க, e1 இது, e2 யாரு, இது ஃபுல்லா e2.
சரி E3 யாரு அப்படின்னா இவன் ஃபுல்லா E3. ஓகே, அப்போ E1 இருக்கிறதுலே பெரிய செட்டு which contains your E2 which contains your E3. okay, so this is a decreasing sequence. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா that is for any this E3 which is decreased இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு. that is if n is greater than or equal to natural number n, this would implies that E suffix small n which is subset of E suffix capital N இப்படி கிடைக்கும். கரெக்டா? அப்போ this implies that diameter of En, இது சின்ன செட்டு சுப்ரீமம் பார்க்குறோம், which is less than or equal to diameter of En. Okay, for every n greater than or equal to natural number n. ஆனா இது இதோட கம்மி, எப்சிலானோட கம்மி. So we can write this implies that diameter of En which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. இதைத்தானே எழுத போறேன். இதை எப்படி எழுதிக்கிறேன்? modulus of diameter of, இது பாசிட்டிவ் நம்பருங்கிறதுனால I'll write it as modulus minus 0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. So this implies that diameter of En which converges to 0. Okay, சரி, இப்போ முடியல, இன்னும் கான்வர்ஸ் பார்ட் இருக்கு. கான்வர்ஸ் பார்ட் ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, கான்வர்ஸ்லி assume diameter of En which is converges to 0. என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? to prove xn is Cauchy. கரெக்டா? xn is Cauchy. அப்படின்னு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? to find n belongs to natural number n such that என்ன கிடைக்கும்? for every epsilon positive. ஓகே, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா xn is Cauchy. அப்போ let epsilon be positive. ஓகே, என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? find n belongs to natural number n such that distance between xn, xm which is less than epsilon for every n greater than or equal to n, m greater than or equal to natural number n. இப்படி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு n கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? diameter of En converges to 0 கொடுத்துட்டாங்களா? அப்போ அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ since diameter of En converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால there exists natural number n belongs to n such that diameter of En minus 0, அதுக்கு modulus, அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் less than epsilon போட்டுக்கிட்டுமா for every n greater than or equal to natural number n. ஓகே, particularly இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அடுத்த பேஜ் போறேன். So diameter of this is particularly என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா diameter of E capital N which is less than epsilon இப்படி கிடைச்சிருமா? ஏன்னா இந்த இடத்துல n-க்கு பதிலா என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்? கேபிட்டல் N எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ this would imply that for any, இதுல diameterங்கிறது யாரு? supremum of distance between x, y such that x, y belongs to En. ஓகே, En-ல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்து அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அது எல்லாத்துக்கும் சுப்ரீமம் தான் இது. ஓகே, அப்போ what I can say, distance between x, y which is always less than or equal to diameter of En அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? En for every x, y belongs to En. Of course இது capital N. Okay, En. So E capital N. Okay, so this imply அப்ப ஆனா En ல உள்ள எலிமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும்? இது இந்த செட் என்னது அப்படின்னா இதன xn plus 1 xn plus 2 இப்படி தானே போய்கிட்டே இருக்கும். n plus 2 இப்படி தானே போய்கிட்டு இருக்கும். அப்ப x belongs to E அப்படின்னா x is of the form xn ன்னு இருக்கும், y is of the form xm ன்னு இருக்கும். ஒரே கண்டிஷன், n-ம் m-ம் எதை விட பெருசா இருக்கும்? உங்களுடைய n-ஐ விட பெருசாக இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ this would implies that distance between xn, xm
which is less than or equal to diameter of En, which is strictly less than epsilon for every n comma m greater than or equal to natural number m. இந்த இடத்துல நிறைய இடத்த நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கேன். யூ ஜஸ்ட் வெரிஃபை ப்ராப்பர்லி. டயமீட்டர்னுடைய டெஃபினேஷன் இது. அப்போ இதில் ஒவ்வொரு மெம்பரும் யாரோட கம்மியாக இருப்போம், அந்த டயமீட்டரோட கம்மியாக இருக்கும். அந்த that is distance between x comma y which is less than or equal to diameter of En for every x comma y belongs to En. Enங்கிற எலமெண்ட் எது, x capital N, x capital N plus 1, x capital N plus 2 இப்படி தான் இருக்கும். அப்போ x, yங்கிற எலமெண்ட் இதில் இருக்கு அப்படின்னா x எப்படி தான் இருக்க முடியும், some small xn where n is greater than or equal to capital N. yங்கிறது some small xm where m is greater than or equal to capital N. இதைத்தான் சேர்த்து எழுதிட்டேன். Therefore distance between xn comma xm which is less than or equal to diameter of En which is strictly less than epsilon அப்படின்னு கொடுத்துட்டு, அப்போ நல்லா பாருங்க பார்ப்போம். For every epsilon positive, let epsilon be positive கொடுத்துருக்கேன். Let epsilon be positive. There is a stage n belongs to natural number n. There is a stage n belongs to natural number n such that this condition, such that for every epsilon positive, there exists a stage n belongs to natural number n such that distance between xn comma xm which is less than epsilon for every n comma m greater than or equal to natural number n. So this implies that xn is Cauchy. Okay, that's all. Okay, I'll stop here. Okay, thank you.